So very good afternoon to all of you. Today's topic on SGD is, as we can see, common behavioral problems in pediatric age group. We are used to seeing all these things in our younger brothers sisters. আমরা সবাই বাড়িতে দেখি বা এগুলো হয়ে থাকে। একটা এজ পার্টিকুলার এজ গ্রুপ অবধি এগুলো আনইউজুয়াল নয়, বাট when it crosses that age group, then it becomes a behavioral problem to the parents, problem for the whole family, and then তারা তখন পেডিয়াট্রিশিয়ানের কাছে এসে ফার্দার তাদের প্রবলেমগুলো রিজলভ করার জন্য ডিসকাস করে। তো লেটস স্টার্ট ওয়ান বাই ওয়ান। তো হোয়াট আর দ্য কমন বিহেভিয়ারাল প্রবলেমস seen in pediatric age group? One is the feeding problem, very pertinent. Pica, you might have read the term pica. Temper tantrums, হালকা হালকা কিছু জানো মনে হয়। Breath holding spell and enuresis. Enuresis, particularly nocturnal enuresis, নিয়ে বেশি problem. Okay, so let's start one by one. What are all these problems? These are persistent, developmentally inappropriate, very important, socially maladaptive. এই প্রবলেম গুলো socially maladaptive বলে parents are very much concerned. Okay, it causes impairment at home, at school and peers. Due to this thing, socially maladaptive, these problems become cumbersome for the children, for their parents, for their whole family. Differentiate normal variants versus true disorder. Pediatrician first gatekeeper for the mental health. Means up to a certain age group, they are usually normal. Then if they crosses that age group, then they become a problematic. So let's move on to the classification. Normal variants are tantrums, thumb sucking, nail biting. Habit disorders. Second is pica. Pica means eating unusual things. কেউ মাটি খায়, অনেক প্যারেন্টস আছে বলে বাচ্চা মাটি খায়, কেউ দেওয়ালের চুন খায়, ইয়েস, চুনও খায়, দেওয়ালের চুনও খায়, মিন্স অল দোজ স্ক্র্যাপিংস অফ দ্য ওয়াল, এই ওয়ালের স্ক্র্যাপিং গুলো খায়। ট্রাইকোটিলোমেনিয়া মিন্স হচ্ছে চুল খায়, চুল, হেয়ার। টিক্স তো জানোই, ভোকাল টিক্স তো তোমরা রানী মুখার্জিকে দেখেছো সিনেমাতে, কিছু না তোতলানোকে বলে, বা দিস আর অল ভোকাল টিক্স। অনেক লোক পারসিস্টেন্টলি গলা ঝাড়তেই থাকে, এমনকি আমাদের মধ্যে হতে পারে কারোর মধ্যে এই প্রবলেমটা আছে, ভোকাল টিক্স, বসে আছে কিন্তু করতে থাকছে। দিস আর অল ভোকাল টিক্স। এলিমিনেশন ইজ এনিউরেসিস, টয়লেট করে দেওয়া ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্লেসে। এনকোপ্যারেসিস মিন্স পটি করে দেওয়া। স্পিচ কমিউনিকেশন স্টারিং মিন্স আটকে যাওয়া, স্পিচ মানে তোতলানো। সিলেক্টিভ মিউটিজম, স্কুল রিলেটেড রিফিউজাল, disruptive neurodevelopmental is ADHD, OCD, all these, and others are anxiety, depression and autism spectrum disorder. What are all the different causes? Etiopathogenesis. Okay, it sometimes can be genetic, like ADHD. It is heritability is 70%, means runs in the families. Neurobiological means something related to dopaminergic system or amygdala or frontal inhibition. It can be psychological, like temperament, insecure attachment, modeling. Social is parenting style, family conflict, very important nowadays. Poverty, child abuse, it is also very important. Screen overuse, mobile use, laptop use, anything. Not only mobile, laptop and all these, TV, everything comes on the screen, overuse. Food fuzziness means liking to add a particular food. এটাই খাবো, ওটা অন্য কোনো খাবো না। Starts with weaning, because before weaning only breast milk, so fuzziness টা আসে না। After weaning only fuzziness টা আসবে, before child gets used to particular taste.
স্ক্রিন অ্যাডিকশন, মোবাইল দেখিয়ে বাচ্চাকে খাওয়ানো ইজ ওয়ান অফ দ্য কজ। ইট ক্যান পয়েন্ট টু নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ইস্যু, বাট সবসময় হয় না। সামটাইমস ইট ক্যান পয়েন্ট টু এ নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ইস্যু, সেন্সরি ইস্যু। ফোর্স ফিডিং ইজ ওয়ান অফ দ্য ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, জোর জবরদস্তি প্যারেন্টসরা চায় কি বাচ্চাকে নিজের ফুড হ্যাবিটসটা বাচ্চার মধ্যে দেখা, মানে যে কেউ প্যারেন্টস বেশি প্রোটিন ইনটেক করে, নন ভেজিটেরিয়ান বেশি, তো ভাবে কি বাচ্চাকে ডে 1 থেকে নন ভেজিটেরিয়ান বেশি খাওয়াবে, পার্টিকুলারলি মানে ফোর্স ফিডিং করা হয়, খাও খেতেই হবে। হ্যাঁ, এই জিনিসটা। বাট চাইল্ডকে ডেভেলপমেন্টাল 6 মান্থস থেকে একটু ছাড়তে হবে। উই শুড লিভ দ্য চাইল্ড টু ডেভেলপ হিজ অর হার ফুড হ্যাবিটস। আস্তে আস্তে উই শুড ইন্ট্রোডিউস পার্টিকুলার ফুড one at a time, so that the child get used to a particular taste one at a time. Too many foods, child will get confused, but and also the child can develop allergic to some of the food substances. So it's always better to introduce one food at a time. We should not force feed. We should let the child to enjoy feeding, and too much screen addiction during feeding, mobile দেখিয়ে খাওয়ানো বা টিভি দেখিয়ে খাওয়ানোটা is totally, we should avoid it. Pica. Pica is a very common term. Persistent eating of non-nutritive food. Food substances for at least 1 month. Non-nutritive food মানে মাটি খাওয়া, দেওয়ালের চুন খাওয়া, anything. And what they lead to? Age is 2 to 5 years. When you will become a doctor, you will sit in the emergency or all, patient will come, ছেলেটা কিছু খাচ্ছে না, মাটি খায়, পেন ক্লিপস যেটা বলছিলাম, দেওয়ালের চুন খায়, হেয়ার্স, ট্রাইলোক্টোমেনিয়া, ডার্ট, নোংরা, পটারি ইউটেন্সিল চেটে বেড়ায়। হোয়াট ইট উইল লিড টু? প্যারাসাইটিক ইনফেকশন। মাটি খেলে প্যারাসাইটিক এগস থাকে, মাটিতে ডিফারেন্ট এগস, মাইক্রো তো সবাই পড়েছে আমরা, হুকওয়ার্ম, টেপওয়ার্ম, সব এগস মাটিতে থাকে। ইট উইল লিড টু প্যারাসাইটিক ইনফেকশন। লেড পয়জনিং হতে পারে। পেন্টে কি থাকে? লেড থাকে, তো পেন্ট খেলে লেড পয়জনিং হতে পারে। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি is one of the causes of the pica, and also it is iron deficiency is also related to pica. মানে আয়রন ডেফিসিয়েন্সির জন্য পাইকা হয়, আর পাইকাতে এইসব উল্টোপাল্টা অ্যাকচুয়ালি হয় কি, when the child will take the soil, there are hookworm eggs, pinworm eggs, so different types of hookworm, pinworms of infestation হবে। Worms infestation will lead to iron deficiency anemia, and iron deficiency anemia will further lead to pica. এটা একটা ভিসিয়াস সাইকেলে চলে যায়। ঠিক আছে? কম্বাইন্ড মেডিকেল এন্ড সাইকোসোশ্যাল অ্যাপ্রোচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে আমাদেরকে মেডিকেলও ট্রিটমেন্ট করতে হবে। মিনস ইফ দেয়ার ইজ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, উই হ্যাভ টু ট্রিট ইট আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। ইফ দেয়ার ইজ এনি প্যারাসাইটিক ইনফেকশন, উই হ্যাভ টু ট্রিট প্যারাসাইটিক ইনফেকশন লাইক দিস। অ্যান্ড সাইকোসোশ্যাল অ্যাপ্রোচ, বিহেভিয়ারাল থেরাপি দিতে হবে, চাইল্ডকে বোঝাতে হবে, নিউট্রিশনাল এডুকেশন, কি খাওয়া উচিত প্যারেন্টসকে বোঝাতে হবে, হোয়াট শুড বি দ্য বেসিক ডায়েট অফ আ চাইল্ড, কালচারাল ফ্যাক্টরস, সাইকোসোশ্যাল assessment and behavioral intervention form the basics of treatment. Means শুধু মেডিকেল ট্রিটমেন্ট করলে হবে না, সাইকোসোশ্যাল অ্যাপ্রোচটাও দরকার। প্যারেন্ট এডুকেশন, চাইল্ড এডুকেশন, ওর প্রপার ফুড হ্যাবিটস ডেভেলপ করা, কেয়ারফুল থাকা কি ও এইসব জিনিসে রেগুলার ইউজ টু না হয়, মানে ও বাইরে খেলছে, ইট শুড বি আন্ডার গাইডেন্স, মানে যাতে ও মাটি না খায়, এগুলো দেখতে হবে। তো ট্রিটমেন্ট কি? ট্রিটমেন্ট ইজ, এটা তোমাদের শর্ট নোট আসতে পারে, পাইকা। তো বেসিক্যালি পাইকা কি এটা লিখতে হবে, পারসিস্টেন্ট ইটিং অফ নন নিউট্রিটিভ সাবস্টেন্স, এজ গ্রুপটা লিখতে হবে, হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস, এগুলো রিস্ক ফ্যাক্টরস, অ্যান্ড পাইকা হলে কি হতে পারে, এগুলোই হতে পারে। হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট? কম্বাইন্ড মেডিকেল অ্যান্ড সাইকোসোশ্যাল অ্যাপ্রোচ, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ইন্টারভেনশন। দেন দের ইজ টেম্পার ট্যান্ট্রাম, জেদি বাচ্চা। টেম্পার ট্যান্ট্রাম ইজ নাথিং বাট জেদি বাচ্চা। আমরা বলি না কাঁদছে, বেশি জেদি বাচ্চা, জিনিসপত্র ছুঁড়ে দিচ্ছে, দিস ইজ নাথিং বাট টেম্পার ট্যান্ট্রাম। 3 years old brought to OPD with complaining of temper tantrums in last 3 months, multiple episode. সেই বাচ্চাগুলো কিন্তু ডেভেলপমেন্টালি অনেক টাইমই নর্মাল থাকেন, অনেক টাইমই না, ম্যাক্সিমামলি দে আর ডেভেলপমেন্টালি নর্মাল। শুধু বেসিক প্যাম্পারিং, বেসিক মানে বিহেভিয়ারাল প্রবলেমের জন্য অনেক টাইম চাইল্ড টেম্পার ট্যান্ট্রাম ডেভেলপ করে। ও যে টেম্পার ট্যান্ট্রাম অনেক টাইম সেকেন্ডারি গেইনের জন্য ডেভেলপ করে। প্যারেন্টসরা বেশি মাছ প্রোটেক্টিভ টুয়ার্ড দ্য চাইল্ড, বেশি আদর, যেটা আমরা বাংলায় বলি আদরে বাঁদর। ইট ইজ লাইক টেম্পার ট্যান্ট্রাম ইজ বেসিক্যালি দিস, আদরে বাঁদর, মানে ও ডিফারেন্ট জিনিস
ডিমান্ড করবে, আজকে এই চাই কালকে সেই চাই, না দিলেই টেম্পার ট্যান্ট্রাম, রেগে লাল, জিনিসপত্র ছুঁড়বে, ঘর ভাঙবে, এসব হবে। হাউ উই ডু অ্যাপ্রোচ list risky situation and take appropriate precaution? What are the precipitating factors? Hunger, fatigue, lack of sleep, over pampering, যেটা বলছিলাম, over pampering, dysfunctional family, problem families, মানে ফাদার মাদার সেপারেটেড, ফ্যামিলিতে সারাদিন ঝগড়া হচ্ছে, ওইখানে এটা হতে পারে। স্কুল অ্যাভারশন, স্কুলে হেলদি এনভায়রনমেন্ট নেই, ওর জন্য হতে পারে। চাইল্ড শুড নট গেন ফ্রম দ্য এপিসোড, মানে কি করতে হবে, ও যদি টেম্পার ট্যান্ট্রাম দেখিয়ে জিনিস পেয়ে যায় তাহলে ও টেম্পার ট্যান্ট্রাম আরো বাড়বে। তো জিনিসটাকে এটা শর্ট নোট আসতে পারে, চাইল্ড শুড নট গেন ফ্রম দ্য এপিসোড, প্রেজ অর রিওয়ার্ড অনলি ইফ গুড কন্ট্রোল শোন বাই দ্য চাইল্ড। ওকে তখনই রিওয়ার্ড করা যাবে যখন ওকে বুঝিয়ে ও যদি এটাকে মানে জেদটা ছাড়ে, তখন ওকে তার এগেনস্টে রিওয়ার্ড করতে হবে, কিন্তু ও জেদের ইয়েতে রিওয়ার্ড করা যাবে না। সাপোজ ও একটা বল চাইছে রাত 12টার সময়, তো ওকে বাজার থেকে বলটা কিনে আনা দেওয়াটা টেম্পারেচার বাড়িয়ে দেবে, বাট ওকে এটা বোঝাতে হবে কি ইফ ও রোজ রাত 12টার সময় বল না চেয়ে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে নেক্সট মর্নিং এ ও একটা বল পেতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য থিং, মিনস প্রেজ অর রিওয়ার্ড অনলি ইফ গুড কন্ট্রোল ইজ শোন বাই দ্য চাইল্ড। যদি চাইল্ড বিহেভিয়ার সেটাকে বুঝিয়ে যদি চাইল্ড সে অ্যাগ্রি করে বা তখন আমাকে সেটাকে প্রেস করতে হবে, নট দ্যাট কি ও যে রাত্রে 12টার সময় বলটা চাইছে আমাকে রাত্রে 12টার সময় বল এনে দিলে নেক্সট দিন আরো কিছু বলবে। প্রোটেক্ট চাইল্ড ফ্রম ইনজুরিজ, হ্যাঁ ও নিজেকে, অনেক চাইল্ড আছে নিজের দেখবে ব্যাঙ্গিং করে, মানে মাথাটাকে দেওয়ালে ছুকছে, চুল ছিঁড়ছে, দ্যাট ইজ, এটাকে আমাদের শুধু দেখতে হবে প্রোটেক্ট চাইল্ড ফ্রম ইনজুরিজ। আর টাইম আউট, টাইম আউট মিনস ওকে দ্যাট পার্টিকুলার টাইম দ্য চাইল্ড শুড বি ডিভিয়েটেড টু সাম আদার থিংস। মানে আমরা যেমনি আইপিএল এ টাইম আউট হয়, টাইম আউট হয়, এভরিবডি নোজ ইট। তো টাইম আউট আর কিছু না, কোনো জিনিস যেটা মনোটোনাসলি করছে ওটাকে ব্রেক করে দেওয়া, মানে চাইল্ডের অ্যাটেনশন টুয়ার্ডস সামথিং এলস শিফট করে দেওয়া, যাতে ওই টাইমে টেম্পার ট্যান্ট্রাম কন্ট্রোল হয়। ঠিক আছে, তো হোয়াট ইজ টেম্পার ট্যান্ট্রাম? এক্সেসিভ ফাজিনেস টুয়ার্ডস এ পার্টিকুলার থিং, মানে একটা জিনিসের জন্য টু মাচ behavioral abnormalities like crying excessively, pulling out the hairs, banging head. What are the precipitating factors? Hunger, fatigue, lack of sleep, over pampering, dysfunctional family, and এটা খুব important, child should not gain from the episode, rather reward or praise only if the child shown a good behavior. Second is bruxism. Bruxism is, what do you mean by bruxism? কেউ জানে bruxism কে কি? হ্যাঁ, দাঁত রগড়ানো বা দাঁত কিটকিট করা। অনেক মারা এসে বলে আমাদের সোসাইটিতে দাঁত কিটকিটের জন্য কাকে দায়ী করা হয়? কৃমি হয়েছে, বাট ইট ইজ নট কৃমি। ওকে, এটা বলবে নাকি দাঁত কিটকিট করা মানে কৃমি হয়ে যাওয়া। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি ব্রাক্সিজম একটা, তোমরা এনআরইএম স্লিপ, আরইএম স্লিপ এগুলো পড়েছো? যদি এনআরইএম স্লিপ, আরইএম স্লিপ পড়ে থাকো তাহলে ব্রাক্সিজম একটা আরইএম স্লিপের পার্টও হচ্ছে। কমন ইন টোডলার্স, টোডলার্স মানে 1 to 3 ইয়ার্স, নো নিড টু ইন্টারভেন। মায়েরা এসে বলবে রাত্রে বেলায় সারা রাত দাঁত কিটকিট করছে, কৃমি হয়ে গেছে। ইটস নট কৃমি, কৃমি মিনস ওয়ার্ম ইনফেস্টেশন। ঠিক আছে, মানে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে কৃমি বলে। হ্যাঁ, তো কমন ইন টোডলার্স, নো নিড টু ইন্টারভেন, 1 to 3 ইয়ার্স, নো নিড টু ইন্টারভেন, কিছু করতে হবে না, শুধু প্যান্ট কাউন্সিলিং, ইট ইজ ওকে, এটা কোনো খারাপ জিনিস নয়, এটা বলে পাঠিয়ে যাবে। ওল্ডার চিলড্রেন মে বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ টেনশন অ্যাংজাইটি ইন ডে টাইম, এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়। টেনশন হলে কিছু কিছু বড় বাচ্চারা বা অ্যাংজাইটি হলে তখন দাঁত কিটকিট করে, মানে টু রিভার্ট। ওকে, পারসিস্টেন্ট ব্রাক্সিজম মে কজ পেন ইন দ্য মাসল অফ মাস্টিকেশন অ্যান্ড টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট, টিএম জয়েন্ট। বেশি দাঁত কিটকিট করলে কি হবে? মাসল ফ্যাটিক হবে, আর কি হবে? দাঁত ব্যথা করবে, টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টে পেন হবে। ডিক্রিজ স্ক্রিন টাইম হেল্পস এ লট, অনেক টাইম এগুলো অ্যাকচুয়ালি এগুলো সব সাইকোসোশ্যাল জিনিস, তো স্ক্রিন টাইম সবেতেই হেল্প করবে। সব জিনিসের একটা, যেমনি সেই নজিয়া ভেমোটিং আমরা বলি না, সব ড্রাগসেরই সাইড ইফেক্ট নজিয়া ভেমোটিং, তার জন্য কিছু যদি ট্রিটমেন্ট নাও মনে থাকে তাহলে অ্যাটলিস্ট বলতে হবে ডিক্রিজ স্ক্রিন টাইম, বিকজ স্ক্রিন টাইমে সব কিছুতেই বেনিফিশিয়াল এফেক্ট আছে। বেড টাইম শুড বি মেড স্ট্রেস ফ্রি অ্যান্ড রিল্যাক্স। ওকে, কেন কি এটা টেনশন অ্যাংজাইটির সঙ্গে রিলেটেড আছে। তো চাইল্ড মোবাইল রাত্রেবেলায় বেশি দেখবে না, চাইল্ড রিল্যাক্স থাকবে, হ্যাঁ, স্ট্রেস ফ্রি থাকবে, ওকে গল্প বলা যেতে পারে, হ্যাঁ, টেলিং এ স্টোরি টু রিলিভ স্ট্রেস ফ্যাক্টর, মানে ওর বেসিক্যালি ডিভিয়েশন, মানে মাইন্ডের ডিভিয়েশনটা অন্যদিকে করে দেবে। একটা ভালো গল্প বলা,
একটা ছড়া কিছু বলা যাতে ও স্ট্রেস ফ্রি থাকে, বিকজ ইট ইজ বেসিক্যালি রিলেটেড উইথ দ্য স্ট্রেস। প্রথম 1 to 3 years it is normal, there is nothing to intervene, and creamy is nowhere, creamy কোনোদিনই ব্রাসিজমের সঙ্গে রিলেটেড নয়, প্রথম কথা। তো এটা এরপর থেকে অ্যাজ এ ডক্টর সবাইকে বুঝিয়ে দেবে কি দাঁত কিটকিট মানে ক্রিমি নয়। নাও ব্রেথ হোল্ডিং স্পেল, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা টেম্পার ট্যান্ট্রামসের একটু হাইলাইটেড ভার্সন। মানে কি হয়, কানতে কানতে বেশি জেদ করতে করতে চাইল্ড নিজের ব্রেথ হোল্ড করে নেয়, নিয়ে ফর ফিউ সেকেন্ড দ্য চাইল্ড গেট আনকনসিয়াস, নিয়ে পেল হয়ে যায়, নিয়ে অনেক টাইম পড়ে যায়। মানে ওইটা হাইট অফ ক্রাই হয়। মানে প্রথমে টেম্পার ট্যান্ট্রামস হয়, কাঁদছে কাঁদছে কাঁদছে, জেদ করছে, এত কাঁদছে, নিয়ে ব্রেথ হোল্ড করে নেয়, নিয়ে ব্রেথ হোল্ড করে ফর এ ফিউ সেকেন্ড দ্য চাইল্ড গেট আনকনসিয়াস বা সাইনোটিক পেল, নিয়ে পড়ে যেতে পারে, বসে যেতে পারে। ব্রেথ হোল্ডিং স্পেল আর প্যারাক্সিসমাল নন এপিলেপটিক ইভেন্টস। দেখে মনে হবে একটা বাচ্চা হঠাৎ করে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে, বাট ইট ইজ নন এপিলেপটিক, মানে এটা খিচুনি নয়, ইট ইজ নট রিলেটেড টু এপিলেপসি। There are two types, cyanotic and pallid. Pallid মানে মুখটা পুরো ফ্যাকাসে হয়ে যাবে, আর cyanotic. Cyanotic means bluish discoloration of the skin, lips, soft. Okay? Often precipitated by emotional stimuli. মানে ওইটাই, কাঁদছে 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 হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে গেল। Cries vigorously followed by apnea leading to cyanosis or pallor, যেটা বললাম। তাছাড়া two types, cyanotic and pallid. Cries vigorously, কাঁদছে followed by apnea. Loss of consciousness, occasionally convulsive movement, but it is non-epileptic. মানে দেখে মনে হবে কনভালশনের মতন একটা ছটপট করে অজ্ঞান হয়ে গেল, but it is non-epileptic. Okay, serious complication of breath holding spells are rare. Serious complication of breath holding spells are rare. এমনি কোনো, এটা নন অর্গানিক, তার জন্য এটা কমপ্লিকেশন কিছু হয় না। তার জন্য শুধু প্যারেন্টসকে রিঅ্যাসিওর করতে হবে, distinguish from epileptic seizures and other causes of syncope. Epileptic, since it is non-epileptic, we can distinguish it from the epileptic. ওদেরকে প্যারেন্টস অনেক টাইম ইয়ে হয় কি, বাচ্চা হঠাৎ করে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে গেল, এটা কি কোনো খিচুনি, কোনো ব্রেনে আঘাত পড়লো না, কোনো ব্রেনের প্রবলেম আছে কিনা। we have to reassure the parents it is completely non organic, মানে এর পেছনে কোনো ব্রেনের ফোকাস নেই। সিরিয়াস কমপ্লিকেশন অফ ব্রেথ হোল্ডিং স্পেলস আর রেয়ার, এন্ড এটা খিচুনি নয়। reassuring the parents and educating them, এইটা। and iron therapy, sometimes breath holding spell iron deficiency anemia সঙ্গে associated থাকে, like পাইকা, তার জন্য এখন আমাদের আয়রন থেরাপি হেল্প করে। and reassuring of parents, যেটা আমি আগে থেকে বলছিলাম, we have to reassure that it is quite normal, ওর জেদটা বেশি যাতে না হয় এটুকু দেখতে হবে, এটা কোনো কনভালশন বা আদারওয়াইজ কোনো ব্রেনের কোনো প্রবলেম নয়। সাইনোটিক ব্রেথ হোল্ডিং স্পেল অ্যাটাকস, দুটো টাইপ বলেছিলাম, প্যালিড, পেল ব্রেথ হোল্ডিং স্পেল অ্যাটাকস অ্যান্ড টনিক ক্লোনিক সিজার। মানে এই তিনটে দেখলে মনে হবে এক রকমের, যেটার জন্য প্যারেন্টস তোমার কাছে আসবে কি ইট ইজ টনিক ক্লোনিক সিজার তো নয়, মানে এটা কোনো জিটিসিএস তো নয়, কোনো খিচুনি হলো না তো, আমার বাচ্চা হঠাৎ করে কাঁদছিল 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 নিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। তো আমাদের তখন বলতে হবে এখানে ফ্যামিলি হিস্ট্রি ফ্রিকোয়েন্ট থাকে এই দুটোতে, ব্রেথ হোল্ডিং স্পেলে। বাট টনিক ক্লোনিক সিজার্সে ফ্যামিলি হিস্ট্রি কোনো ব্যাপার নাই, বিকজ ইট ইজ অর্গানিক, মানে ব্রেনের কোনো আঘাত বা ব্রেনের স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটি থাকতে পারে, আদার তো সিজার ওর সঙ্গে কোনো হেরিডিটারি প্রবলেম থাকে না। ইট ক্যান বি এনি এজ, খিচুনি আমাদের কোনো বয়সে হতে পারে, কনভালশন ইট ক্যান অকার এট এনি এজ, বাট এইগুলো আমাদের মেনলি বেবি অ্যান্ড ইনফ্যান্টাইল এজ গ্রুপে হয়। ঠিক আছে, ট্রিগার অ্যাঙ্গার, যেটা বলছিলাম রাগ, প্রথমে কাঁদছে, টেম্পার ট্যান্ট্রামেরই হাইলাইটেড ভার্সন, একটু এক্সট্রা ভার্সন। হ্যাঁ, পেইন, কোনো ব্যথা হলো, সাডেন আনএক্সপেক্টেড স্টিমুলাই, মানে ও একটা আনওয়ান্টেড, মানে কিছু ওর থেকে বল নিয়ে নেওয়া হয়েছে বা কিছু হয়েছে যেটার জন্য জেদ বেড়েছে, কাঁদছে কাঁদছে নিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। সিমটমস লাউড ক্রাইং, ডেড স্পেস ভেন্টিলেশন, অ্যাপনিয়া, লস অফ কনসিয়াসনেস। মানে প্রথমে কাঁদবে, অ্যাপনিয়া হবে, তারপর লস অফ কনসিয়াসনেস, নিয়ে অফিস্তোটোনাস মানে বেঁকে গেল, শর্ট মাসল স্পাজম হয় বলে এটাকে কনভালশনের সঙ্গে লোকে গুলিয়ে ফেলে, ইভেন প্যারেন্টস থিঙ্ক দ্যাট দ্য চাইল্ড হ্যাড কনভালশন। অনেক টাইম এটা এমার্জেন্সিতে নিয়ে আসে, অনেক টাইম বাচ্চা এমনিও ওয়ার্ডে বা আউটডোরে এসে বলে কি অজ্ঞান হচ্ছে, বারবার কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, এটাতে খিচুনি হচ্ছে, বা এসে বলে বাচ্চা বাজে বাজে খিচুনি হয়। হিস্ট্রি নিয়ে দেখা যাবে এটা খিচুনি নয় বেসিক্যালি। হ্যাঁ, এটা বেসিক্যালি ওই কাঁদছে, কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ করে ব্রেথ হোল্ড করে অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। ইটস নাথিং টু রিলেট উইথ দ্য টনিক ক্লোনিক সিজার। ইসিজি প্রাইমারি ট্যাকিকার্ডিয়া, বিকজ কাঁদছে, এখানে ক্যান বি দেয়ার ইজ এসিস্টোল, আর এটা তো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, ইকটাল নিউরাল ডিসচার্জেস। এখানে ইইজি করালে আমরা এই দুটোতে নর্মাল পাবো, বিকজ ইট ইজ নন অর্গানিক, মানে এখানে কোনো ব্রেন ড্যামেজ বা ব্রেনের কোনো পার্ট ইনভলভ নয়, বাট হেয়ার ইট ইজ অর্গানিক, সো দেয়ার উইল বি টিপিক্যাল এপিলেপসি ফ্রম প্যাটার্ন, মানে এখানে আমরা ইজি অ্যাবনর্মাল থাকবে, বাট
এই দুটোতে আমাদের ইজি অ্যাবসলিউটলি নর্মাল থাকবে, বিকজ এই দুটো আদার কোনো অর্গানিক কজ নয়, এখানে পেশেন্টের কোনো অসুস্থতার ব্যাপারটা নেই, এক্সেপ্ট ইফ দেয়ার ইজ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমি উই ক্যান ট্রিট ইট, আদারওয়াইজ উই হ্যাভ টু রিঅ্যাসিওর দ্য প্যারেন্টস। মানে ওই যাতে এক্সেসিভ প্যাম্পারিং না হয়, চাইল্ডকে আমাদের জেদ যাতে না করে সেরকম তারা টাইপের বিহেভিয়ার বোঝানো, তাহলে এই ব্রেথ হোল্ডিং স্পেলগুলো কমে যায়। সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমে তিনটে পার্ট আছে, অ্যান্টিসিডেন্ট, বিহেভিয়ার অ্যান্ড কনসিকুয়েন্সেস। হোয়াট ইজ অ্যান্টিসিডেন্ট? এবিসি। অ্যান্টিসিডেন্ট মিনস ইট ইজ দ্য সিচুয়েশন অফ দ্য ইভেন্ট দ্যাট কামস বিফোর এ বিহেভিয়ার, মানে ট্রিগারিং ফ্যাক্টর, কোনো একটা জেদ হওয়া বা কিছু হওয়া জন্যে ট্রিগারিং যেটাকে আছে, মানে কোনো এনি নক্সিয়াস স্টিমুলাই বা চাইল্ড যে হঠাৎ করে নর্মাল থাকতে থাকতে ওর কি এমন হলো যাতে ওর ট্রিগার হলো। সেকেন্ড ইজ দ্য বিহেভিয়ার, মিনস যেটা আমরা এতক্ষণ পড়ছিলাম, টেম্পার ট্যান্ট্রামস, ব্রেথ হোল্ডিং স্পেল, এগুলো সব বিহেভিয়ারাল জিনিস। অ্যান্ড কনসিকুয়েন্সেস, the consequences describes what happens immediately after or in response to a behavior, যেমনি কানতে কানতে বাচ্চাটা অজ্ঞান হয়ে গেল, এটা হচ্ছে consequences। ওকে, তো থ্রি পার্ট, antecedent, behavior and consequence। Then comes the zone of emotional regulation of a child। Blue zone, sad, sick, tired, bored, মানে the child, এগুলো ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন দেখে আমরা বলতে হবে চাইল্ড গ্রিন জোনে আছে, রেড জোনে আছে, ইয়েলো জোনে আছে আর ব্লু জোনে আছে। Facial expression, sad faces, sick child, tired, bored, the facial expression will change. Happy child, calm child will be ready to learn and proud of themselves. Happy child from the facial expression. Yellow zone, silly, annoyed, frustrated, they will be frowning of face, annoyed, means অনেক টাইম চাইল্ড তো বলে না, চাইল্ডের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন দেখে আমাদের অনেকটা কিছু বোঝা যায় কি চাইল্ড কোন জোনে আছে। And ভীত, scared, angry, okay, out of control, মানে এত রেগে গেছে, yelling, এগুলো বেশি এই টাইপ অফ ফেসিস কখন হবে? আমাদের টেম্পার ট্যান্ট্রামস এর ক্ষেত্রে এই ফেসিস হয়। তো দিস ইজ নাথিং বাট দ্য ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন, যেটা দেখে বোঝা যায় কি চাইল্ডের মেন্টাল স্টেট কি থাকতে পারে। দেন কামস দ্য বিহেভিয়ার থেরাপি। ওকে, একটা রিইনফোর্সমেন্ট হয়। রিইনফোর্সমেন্ট মানে কি আর পানিশমেন্ট মানে কি? আমরা রিইনফোর্সমেন্ট তখনই করি, মেক্স দ্য বিহেভিয়ার মোর লাইকলি টু হ্যাপেন আগেন। যখন আমরা কোনো ডিজায়ার বিহেভিয়ার চাই টু হ্যাপেন আগেন, তখন আমরা পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট করি। মানে আমরা চাইছি ও পার্টিকুলার বিহেভিয়ারটা করুক। সাপোজ ও একটা বাচ্চা জেদ করছে, আমরা চাইছি ও জেদটা না করুক, তখন আমরা রিইনফোর্সমেন্ট করব, মানে জেদ যাতে না করে। পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট মানে ওকে কখন যদি জেদ না করে তাহলে পরবর্তীকালে আমরা বুঝিয়ে বলতে পারি, আমরা উই ক্যান গিভ সাম গিফট, তোমার জন্য এই চকলেটটা থাকে, যেমনি আমরা বাচ্চাকে বলি এই টফিটা ওয়েট করছে, যদি তুমি এই রাগটা ছেড়ে দাও, যদি ভালো সে বলে না ভালো ছেলে হয়ে যাও, ভালো মেয়ে, গুড গার্ল হয়ে গেলে তোমার জন্য এইটা অ্যাওয়ার্ড করছে। দ্যাট ইজ পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট। নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্ট মিনস কিছু জিনিস কেড়ে নেওয়া যাতে কি আমাদের ওই পজিটিভ বিহেভিয়ারটা ইয়ে পায়। যেমনি সিট বেল্ট ওয়ার্নিং হয় একটা, সিট বেল্ট ওয়ার্নিং আমাদের গাড়িতে হয়, যেমনি যতক্ষণ আমরা গাড়িতে সিট বেল্ট পরি না টিক 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 আওয়াজ করে, মানে আমরা চাইছি কি যাতে প্যাসেঞ্জাররা সিট বেল্ট পরুক, উই ট্রাই টু ইনক্রিজ এ পার্টিকুলার বিহেভিয়ার। সো আমরা একটা নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্ট করছি, মানে আমরা নেগেটিভ একটা জিনিস দিচ্ছি, লাইক দ্যাটস ইরিটেটিং সাউন্ড, টু ইনক্রিজ এ পার্টিকুলার বিহেভিয়ার। কথাটা বুঝছো? এখানে পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট আমরা কোনো ভালো জিনিস দিচ্ছি টু ইনক্রিজ এ পার্টিকুলার বিহেভিয়ার। নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্ট মিনস উই আর গিভিং এ নক্সিয়াস স্টিমুলাস, মানে একটা ইরিটেবল জিনিস দিয়েও আমরা বিহেভিয়ারকে ভালো করতে পারি। হোয়াট গুড বিহেভিয়ার? দ্যাট ওয়ারিং এ সিট বেল্ট ইজ এ গুড বিহেভিয়ার, অ্যান্ড মানে ইরিটেটিং স্টিমুলাস ইজ দ্যাট সাউন্ড। সো কোনো ভালো বিহেভিয়ার করতে গেলে দু টাইপের জিনিস করতে পারা যায়, পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট করতে পারা যায়, গিভিং এ গুড স্টিমুলাস টু ইনক্রিজ এ পার্টিকুলার বিহেভিয়ার, অর giving a negative stimulus can also help to increase a particular behavior. Similar, there is positive punishment and negative punishment. Makes the behavior less likely to happen again. Okay, and negative punishment is nothing but scolding, beating, এটা negative punishment, and one is positive punishment. Time out, যেটা বলছিলাম, time out is nothing but disruption in that particular pattern of activities. মানে একটা বাচ্চা টেম্পার ট্যান্ট্রামস করছে, জেদ করছে, উই হ্যাভ টু ডিভিয়েট দ্য চাইল্ড টু সামথিং এলস, চেক দ্য বিহেভিয়ার অ্যান্ড গিভ এ ওয়ার্নিং। প্রথমে একটু বোঝানো ওকে, টেল ইউর চাইল্ড ওয়াই, মানে তুমি এটা কেন করছো, এর কনসিকুয়েন্স কি হতে পারে, ওকে বোঝানো।
হ্যাভ ইউর চাইল্ড সিট ইন টাইম আউট, মানে ওই পার্টিকুলার সিচুয়েশন থেকে চাইল্ডকে খানিকক্ষণ ডিস্ট্র্যাক্ট করে নিয়ে যাওয়া, ওইখানে কিছু একটা অন্য কাজে ওকে লাগানো। সাপোজ একটা জেদ করছে, চলো চলো আমরা একটু বাইরে ঘুরে আসি, এইভাবে একটা টাইম আউট নেওয়া, ব্রেক করা বিহেভিয়ারটা নিয়ে ওইখানে গিয়ে কিছুক্ষণ পর আবার টাইম আউট, ওটাকে এন্ড করে, এন্ড টাইম আউট অ্যান্ড ব্রেক্স দ্য নেক্সট গুড থিং ইউর চাইল্ড ডাজ। নিয়ে সাপোজ ওটাকে আমরা ব্রেক করে চাইল্ড একটা ভালো বিহেভিয়ার শো করলো, ও প্লেফুল হয়ে গেল, তো আমরা তখন সেটাকে প্রেস করব। একটা বাচ্চা টেম্পার ট্যান্ট্রামস খুব জেদ ধরেছে পার্টিকুলার একটা সাবস্টেন্স, সাপোজ একটা বল নেওয়ার জন্য, আমরা তখন কি করবো, ভালো একটা কিছু স্টোরি টেলিং দিয়ে বা একটা ভালো, সাপোজ ওয়েদারটা ভালো, চলো বাবু একটু বাইরে ঘুরে আসি, এইভাবে চাইল্ডটাকে ব্রেক করবো, চাইল্ডটাকে ডিস্ট্র্যাক্ট অ্যান্ড টেক দ্য চাইল্ড আউটসাইড ফর সাম টাইম, দিস ইজ and engage in some activities and take some time out and praise the next good thing your child does. ওই জেদটা ছেড়ে যে চাইল্ড বেরিয়ে এসছে, নিয়ে একটা নেক্সট থিং এনজয় করছে, তখন আমার একটা চাইল্ডকে একটা রিওয়ার্ড দিতে হবে। ইট ইজ লাইক পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট। দেন কামস এনিউরিসিস অর বেড ওয়েটিং, ভেরি মাচ কমন থিং, ভেরি কমন প্রবলেম। অনেক বাচ্চার প্যারেন্টসরা আছে 7 বছর 8 বছর বয়স হয়ে গেছে, ইভেন আমি 12 বছর অব্দিও শুনেছি কি 12 বছরের ছেলে মেয়েকে নিয়ে আসে বলে এখনো বেড ওয়েটিং করছে। So bed waiting up to a particular age, 5 years of age is normal. But after a certain age, যদি ওই বিহেভিয়ারটা কন্টিনিউ হয়, কারোর বাড়িতে গেল কিছু করলো, একটা বেড ওয়েটিং করে দিল, ইট ইজ এম্বারেসিং টু দ্য প্যারেন্টস, এম্বারেসিং টু দ্য ফ্যামিলি, এম্বারেসিং টু দ্য চাইল্ড, সবাইকার জন্য একটা এম্বারেসমেন্ট হয়ে যায়। রিপিটেড ইনভলন্টারি প্যাসেজ অফ ইউরিন ইন ক্লোথস অর ইন বেড আফটার দ্য এজ when the bladder control is normally established, মানে আফটার এ পার্টিকুলার এজ when the bladder control is particularly well formed, তারপরে যদি চাইল্ড বেড ওয়েটিং করছে বা নিজের ক্লোজে ইউরিনেট করছে, তখন সেটা এনিউরিসিস, মানে সেটা একটা প্রবলেমেটিক। পারসিস্টেন্স বিয়ন্ড 5 ইয়ার্স অর রিসার্জেন্স অফ দ্য এনিউরিসিস, অনেক টাইম হয়তো 5 বছরের পরে বাচ্চা ঠিকই বিহেভিয়ার করে, হঠাৎ করে সাডেন কোনো ট্রমা হলো বা কিছু ইলনেস হলো, তখন কিন্তু এনিউরিসিস আবার রিসার্জেন্স করতে পারে। মানে অনেক টাইম এটাও কমপ্লেন হয় কি 5 বছরের পর তো কিছু করছিল না, নিয়ে হঠাৎ 1-2 বছর ধরে আবার স্টার্ট হয়েছে। সো হোয়াট, টোয়াইস এ উইক ফর 3 মান্থস, যখন এটা যদি টোয়াইস এ উইক ফর 3 মান্থস হয়, তখন আমরা এটাকে প্রবলেমেটিক বা এনিউরিসিসের ডেফিনেশনে ধরি। হোয়াট ইজ দ্য প্রিভ্যালেন্স? লেস দেন 5 ইয়ার্স ইজ 3 to 7, above 5 years is 2 to 3, because the bladder control is only achieved by 5 years. Okay, types. Primary never achieve bladder control, যেটা বলছিলাম, কোনোদিনই ও ঠিক ছিল না, মানে 5 ইয়ার্স অ্যান্ড বিয়ন্ড ও ইউরিনেট করেই যাচ্ছে, নিজের প্যান্টে করছে বা বেডে করছে। অ্যান্ড সেকেন্ডারি, প্রথমে ঠিক ছিল, নিয়ে হঠাৎ করে স্টার্ট হয়েছে। মোস্ট কমন ইজ প্রাইমারি, নকটার্নাল স্লিপিং অ্যান্ড ডায়াগনাল ইজ অ্যাওয়েক স্টেটে করছে। হোয়াট ইজ দ্য ইটিওলজি? ইট ক্যান বি জেনেটিক অর ফ্যামিলিয়াল, মানে বড় দাদার ভাইয়েরও ছিল। ইম্যাচিওর অ্যারোজাল সিস্টেম, মানে নিজের থেকে ঘুম, মানে ওর ইউরিনেটের ইচ্ছা আসছে, বাট অ্যারোজাল সিস্টেম মানে ওর ব্রেন এতটা অ্যাক্টিভ হচ্ছে না ঘুমোতে ঘুমোতে কি ওর ঘুমটা ভাঙছে, তার জন্য ইম্যাচিওর অ্যারোজাল সিস্টেম নিয়ে ও ঘুমোতে ঘুমোতে ইউরিন পাস করে দিচ্ছে। আর স্মল ব্লাডার ক্যাপাসিটি, মানে ব্লাডার ক্যাপাসিটি ইট ক্যান বি ডিউ টু সাম টিউমার অর সাম ইলনেস অর কনজেনাইটাল, যদি কারোর ব্লাডার ক্যাপাসিটি উইক থাকে, মানে কম থাকে, তো ইউরিন হোল্ড কম করবে, তাহলে ওভার দ্য নাইট যার ইউরিন হবে তখন এক্সেস হয়ে গেলে তখন ইউরিনেট করে দেবে। Secondly, it can be psychological due to any stress. Stress can be due to familial issue. It can be due to school, and very rarely it is due to constipation. Okay. Bed wetting may be associated with, যেটা বলছিলাম, secondary, especially secondary underlying diseases like urinary infection, worm infestation. তার জন্য আমরা অনেক টাইম বেড ওয়েটিং এর ক্ষেত্রে আমরা ডিওয়ার্মিং করি, because sometimes bed wetting is associated with worm infestation. Diabetes কেন? ডায়াবেটিস, স্পেশালি টাইপ 1 ডায়াবেটিস, কারণ কি টাইপ 2 ডায়াবেটিস তো অ্যাডাল্ট ডায়াবেটিস হয়। পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপে যে ডায়াবেটিস হয় টাইপ 1, টাইপ 1 আর টাইপ 2 তে ডিফারেন্স জানো তো? এটা ক্লিয়ার তো? টাইপ 1 কি টাইপ 2 কি? টাইপ 2 ডিউ টু রেজিস্ট্যান্স অফ ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, এন্ড টাইপ 1 ডিউ টু ডেফিসিয়েন্সি অফ দ্য বিটা সেলস, মানে বিটা সেলস অটোইমিউন ভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সো ডায়াবেটিস। এন্ড স্পাইনা বাইফিডা, স্পাইনা বাইফিডা হলে কি হবে, আমাদের ব্লাডার ব্লাওয়াল কন্ট্রোলটাই আসে না, তার জন্য ডিউ টু ল্যাক অফ পুয়ার ব্লাডার ব্লাওয়াল কন্ট্রোল দেয়ার ক্যান বি বেড ওয়েটিং। হোয়াট ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট? হিস্ট্রি নিতে হবে, কোন টাইমে পার্টিকুলার ইউরিনেট করছে, কোনো সোশিয়োলজিক্যাল ইস্যুজ আছে কিনা, বাড়িতে কোনো প্রবলেমেটিক ফ্যামিলি চলছে কিনা, কোনো হেলথ ইস্যুজ আছে কিনা, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে আমাদের দেখে নিতে হবে কোনো হেলথ ইস্যুজ আছে কিনা। রুল আউট অর্গানিক কজেস, মানে অর্গানিক কজেস মানে এগুলো বললাম, urinary infection, worms, diabetes, spina bifida, these are organic causes.
বিহেভিয়ারাল মডিফিকেশন করতে হবে, অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট কিছু না হলে তখন লাস্ট ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি করতে হবে। যদি বিহেভিয়ারাল মডিফিকেশনে যদি হয়ে যায় তাহলে অনেকটা আমাদের ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি যেতেই হয় না। জেনারেল মেথড রিঅ্যাসুরেন্স, ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট, আমরা বলি সন্ধ্যে 6টা বা 7টার পর থেকে ওয়াটার ইনটেক কমাতে হবে, আনডিউ ওয়াটার ইনটেক করা যাবে না। মানে অনেক বাচ্চা এমনিতে জল বেশি খাচ্ছে, তার জন্য বেশি ইউরিনেট করছে, তো দরকার না পড়লে জল খাবে না। রেগুলার ভয়েডিং, টয়লেট করে বেডে যেতে হবে। আর বেডের কিছুক্ষণ সাপোজ রাত 2টোর সময় টয়লেট করে, তো আমাদের কি করতে হবে, আমাদের তখন অ্যালার্ম দিতে হবে। অ্যালার্ম দিয়ে আমাদের 1:30টার সময় বা 1টার সময় আমাকে চাইল্ডকে উঠিয়ে, যেটা আমাদের বলছেন পুয়ার অ্যারাউজাল সিস্টেম, চাইল্ড ঘুম থেকে উঠছে না, আমাদের অ্যালার্ম দিয়ে প্যারেন্টসকে তুলে দিতে হবে 1টার সময়, যাতে 2টোর সময় ইউরিনেটটা না হয়, ব্লাডারটা আগেই ইয়ে হয়ে যাবে, এমটি হয়ে যাবে। তো ওইটা করতে হবে। ডাবল ভয়েডিং যেটা বলছিলাম, রাত্রে টয়লেট করে শুচ্ছে, আবার মাঝরাতে উঠিয়ে টয়লেট করাতে হবে, অ্যালার্ম টেকনিক দিতে হবে। নাইট লাইট, স্টার চার্ট, স্টার মানে এইসব, মানে এটা ওয়েল ডান, মানে এমনি একটা চার্টিং থাকবে। ও যদি প্রতিদিন যদি ভালো ইউরিনেট করছে, রাত্রেবেলায় মাঝরাতে উঠে ইউরিনেট করছে, তাহলে ও বেড ওয়েটিং করবে না, তখন ওকে একটা রিওয়ার্ড হিসাবে গুড বয় এসব বলতে হবে, ওয়েল ডান, একটা চার্টিং করতে হবে, প্রেস করতে হবে। অ্যাভয়েড ব্লাডার ইরিটেন্ট অ্যাট নাইট। ব্লাডার ইরিটেন্ট কি? চা, কফি, ক্যাফিন রিলেটেড ড্রিঙ্কস। তো যদি বাচ্চা রাতের দিকে চা খাচ্ছে, সাম কার্বোনেটেড ড্রিঙ্কস খাচ্ছে, কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছে, সেগুলো আমাকে বলতে হবে কি রাত 7-8টার পর থেকে কোনো ক্যাফিনেটেড ড্রিঙ্কস যাওয়া যাবে না, আনডিউ বেশি ওয়াটার খাওয়ানো যাবে না। শোয়ার আগে বাচ্চা ব্লাডার এমটি করে শোবে, মানে টয়লেট করে শোবে, পার্টিকুলার যেই টাইমে করে সেই টাইমে আগে আধ ঘন্টা আগে আমাদের অ্যালার্ম দিতে হবে, অ্যালার্ম টেকনিক ইউজ করতে হবে। চাইল্ডের স্লিপ ব্রেক করতে হবে, প্যারেন্টসকে চাইল্ডকে নিয়ে গিয়ে বাথরুমে গিয়ে ইউরিনেট করাতে হবে। আর তারপরেও যদি কিছু না হয়, তখন যেটা বলছিলাম, ফার্স্ট লাইন ইজ প্যাড এন্ড অ্যালার্ম, তারপরে সেকেন্ড লাইন ইজ ডেসমোপ্রেসিন। ডেসমোপ্রেসিন কি কেউ যদি বলতে পারো? হ্যাঁ, ভ্যাসোপ্রেসিন। তো ভ্যাসোপ্রেসিন অ্যাগনিস্ট, ও কি করবে, ওর ইউরিন ভলিউম কমিয়ে দেবে, ও ব্লাডার ক্যাপাসিটি বাড়িয়ে দেবে, আর কিছু না। তো ভ্যাসোপ্রেসিন ট্যাবলেট কম পাওয়া যায়, নাজাল স্প্রেতে বেশি পাওয়া যায়। ক্লিনিক্যাল ডিটেল হিস্ট্রি, অনসাইট ট্রিগার, কি কি ট্রিগারিং ফ্যাক্টর, ডেভেলপমেন্টালি নর্মাল আছে কিনা, ফ্যামিলি কোনো ইস্যু আছে কিনা, এক্সামিনেশন করতে হবে, কোনো নিউরোসেন্সরি প্রবলেম আছে কিনা, মানে স্পাইনা বাইফিডা কিছু আছে কিনা, গ্রোথ নর্মাল আছে কিনা। ইনভেস্টিগেশন আমরা করবো, সিবিসি, ফেরিটিন, থাইরয়েডের কোনো প্রবলেম আছে কিনা, কারণ থাইরয়েডের জন্য নিউরোসেন্সরি প্রবলেম হতে পারে। হ্যাঁ, ইজি ইফ ইন্ডিকেটেড। দেন ডিফারেন্ট আইকিউ টেস্ট করতে হবে, বুদ্ধি। আইকিউ টেস্ট ইজ নাথিং বাট আমাদের বুদ্ধির টেস্ট, বা ডিফারেন্ট চার্টে আমাদের সাইকোসোশিওলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ করতে হবে। দেন কামস থাম্ব সাকিং, এটা আমরা সব নিজেদের ছোট ভাই বোনদের দেখি, থাম্ব সাকিং প্রচুর আছে। বিফোর 4 ইয়ার্স অফ এজ ইট ইজ নর্মাল, তার জন্য শুধু রিঅ্যাসিওরেন্স বলতে হবে, এটা 4 বছরের মধ্যে চলে যাবে, কিছু করতে হবে না এখন। বাট ইফ ইট ইজ মোর দেন 4 years, gentle motivation of the child to stop the habit with praise, reward when the child differs from the same. যেটা সবসময় বলছি, যদি চাইল্ড ওই পার্টিকুলার বিহেভিয়ার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে বুঝিয়ে, তখন চাইল্ডকে রিওয়ার্ড দিতে হবে। রিওয়ার্ডে এনি ফর্ম, তাকে কোনো একটা গিফট আইটেম কিনে দেওয়া, তাকে কোনো একটা চকলেট কিনে দেওয়া, মানে এনিথিং। বা বিহেভিয়ারাল এমনি খুব তুমি গুড বয় হয়ে গেলে, এমনি আমরা বাড়িতে বলে থাকি তোমাকে ভালো, এটা গুড বয় হতে হবে, ওই জিনিস। বিটিং এন্ড স্কোল্ডিং শুড বি অ্যাভয়েডেড, মিনস নেগেটিভ পানিশমেন্ট যেটা বলছিলাম, এইসব মারধার করে কিছু হবে না, রাদার আরো এই বিহেভিয়ার আরো জেদে পরিণত হবে। অ্যাপ্লিকেশন অফ নক্সিয়াস এজেন্ট টু বি অ্যাভয়েডেড, অনেক লোক সেই হাতে কলা রস লাগিয়ে দিচ্ছে, নিম পাতা বেটে দিচ্ছে, এইসব ভুলভাল জিনিস। অ্যাপ্লিকেশন অফ নক্সিয়াস এজেন্ট এইসব করা যাবে না, মানে ঠিক আছে। পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট, চাইল্ডকে বুঝিয়ে আমাদেরকে জিনিসটাকে ঠিক করতে হবে, নাকি ওকে মারধার করা ঠিক নয়, ওর হাতে কোনো তেতো এসব জিনিস লাগিয়ে দিলাম, এটাও কোনো ট্রিটমেন্ট নয়। ট্রিটমেন্ট কি? পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট, ওকে বুঝিয়ে, ওর যদি সে পজিটিভ বিহেভিয়ার শো করে তখন তাকে রিওয়ার্ড দিতে হবে, দ্যাট ইজ পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট। নেল বাইটিং এখন অনেক লোক করে হবে, সৌরভ গাঙ্গুলি করে, ওকে দেখবে অনেক খেলাতে টেনশন পিরিয়ডে নেল বাইটিং করে, ঠিক আছে। তো করতো, এখন তো খেলে না, যাই হোক। আমাদের মধ্যে অনেক লোক করা হবে, টেনশন ভাইবার আগে নেল বাইটিং করা হবে। তো এটা হচ্ছে একটা বিহেভিয়ারাল প্রবলেম। হ্যাবিট রিভার্সাল ট্রেনিং, মেনটেন প্রপার নেল হাইজিন, অ্যাভয়েড পানিশমেন্ট, মানে এখানে এভরিথিং আমরা পানিশমেন্টটাকে অ্যাভয়েড করবো, যদি করতে হয় আমরা পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট করবো।
বিহেভিয়ার টু প্রোহিবিট অর রেজিস্ট আপার লিম্ব অর ফিঙ্গার্স, চুইং গামস দিতে পারা যায় অল্টারনেটলি। অ্যাভার্সিভ স্টিমুলাস থেরাপি ইজ নট ভেরি এফেক্টিভ। হ্যাঁ, রিওয়ার্ড কম্পেনসেশন স্ট্র্যাটেজি, বারবার মানে পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট করতে হবে, আমাদের রিওয়ার্ড কম্পেনসেশন স্ট্র্যাটেজি করতে হবে, ঠিক আছে? আমাদের মারপিট ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, ওকে? আর আমাদের কোনো স্ট্রেস বিকজ নেল বাইটিং অনেক টাইম স্ট্রেস ফ্যাক্টরস থেকে রিলেটেড, তো অ্যানালাইসিস অফ দ্য স্ট্রেসেস, এনভায়রনমেন্টাল ডিটারমিনেন্টস, ইমোশনাল সাইকোলজিক্যাল ইস্যুস কিছু আছে কিনা সেগুলো আমাকে রিএড্রেস করতে হবে, মানে ওইগুলোকে আমাকে যদি প্রবলেম থাকে তাহলে ওইখানে আমাকে কাজ করতে হবে, বোঝাতে হবে জিনিসটাকে, পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট করতে হবে, রিওয়ার্ড কম্পেনসেশন স্ট্র্যাটেজি করতে হবে, পানিশমেন্ট দিয়ে কিছু হবে না। Creating awareness, teaching and competing response, sustaining compliance and symbolic rehearsal procedure, habit reversal training, এটা হচ্ছে চারটে কম্পোনেন্ট। দ্যাটস অল। যেগুলো বিহেভিয়ারাল, এগুলো মোস্ট কমনলি আমরা সোসাইটিতে দেখতে পারি, নিজেদের ছোট ভাই বোন, আমাদের নিজেদেরও কিছু কিছু প্রবলেম আছে লাইক নেল বাইটিং, তো এগুলো কমন প্রবলেম, খুব ইজিলি ট্যাকেল করতে হবে। পানিশমেন্ট দিয়ে কিছু হবে না, সবসময় আমাদের পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট করতে হবে, বোঝাতে হবে, যদি ভালো বিহেভিয়ার শো করে তখন আমাদের কিছু গিফট অ্যান্ড রিওয়ার্ড দিতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য থিং। আর স্ক্রিন টাইম সবসময় আমাদের মিনিমাইজ করতে হবে, বিফোর 2 ইয়ার্স তো স্ক্রিন টাইম 0 থাকার কথা, এই হচ্ছে ব্যাপার। আর যদি পাইকার জিনিস থাকে তাহলে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া রিলেটেড থাকলে তখন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া ট্রিটমেন্ট করতে হবে। আর আদার্স কিছু সাইকোসোশিয়াল ইস্যুস থাকলে, যদি ব্রোকেন ফ্যামিলিজ থাকে, ফ্যামিলিতে কোয়ারেলসাম বিহেভিয়ার হয়, বা কিছু স্কুলে কোনো স্ট্রেস ফ্যাক্টর চলছে, সেগুলো আমাকে রিড্রেস করতে হবে, আর কিছু ব্যাপার না, ঠিক আছে? ওকে।